الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لصاحب هذه الصلوات سورة المحمود القرنوي وصوله وفروعه ومن انتسب السناد إليه. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة، وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ala man wa bihi salafun salih wa ala man wa bihi syaykhuna khususan ila musannif hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan sunat qada hajat itu bahwa jangan menghadap angin dan jangan pada suatu yang tegar, yang keras, supaya tiada kembali najisnya kepada sesuatu daripada badannya dan kainnya, dan jangan ia berkata-kata.
Sunat waktu kita qada hajat itu kita jangan menghadap kepada angin. Ini umpama kita buang air kecil itu lah di luar, maksudnya kada di WC, kada di jamban, nah, di padang nang luas. Dan jangan pada suatu yang tegar, yang keras. Nah, seperti umpama semalam ya kah kita buang air kecil itu, khusus kita lelakian, zakar kita atau kemaluan kita itu diingkuti. Dan kita arahkan ke kloset. Dan semalam jangan langsung ke lubangnya itu lah, harus menepi. Supaya apa? Supaya banyu itu kada perancingan. Karena bila takana yang kerasnya itu, maka air kencing kita itu naiknya lah perancingan. Nah, bahayanya perancingannya itu lah takana tapih kah, atau takana baju kita kah. Nah, kita kada melihat. Karena perancingan itu adalah sesuatu nang halus lah. Supaya tiada kembali najisnya kepada sesuatu daripada badannya. Nah, ya kan? Nah, takana batis kita mungkin, atau takana tangan kita. Nah, dan kainnya, ya kan? Tapi baju. Dan jangan ia berkata-kata. Nah, jadi jangan berkata-kata waktu kita qada hajat. Nah, apabila kita berkata-kata, maka hukumnya makruh. Nah, umpama kita misalkan bersama apa? Sama HP kan misalnya lah, nah kita bawa masuk ke dalam WC, biarnya berdering lah, biarnya bergetar, ada nang menelpon, nah jangan diangkat dulu, kena aja. Nah, di samping itu bisa mengganggu lawan kita qada hajat. Keasikan bapander, kadingat lagi mahajan. Nah, kada ingat lagi. Hayal papandir. Nah, nang dipandirakan pulang nang apa? Nang penting kah? Nah, kada kerasaan papandirnya dalam WC, lawas. Nah, baik mun kada ada nama hadang di luar. Mun ada nama hadang di luar, nah itu menyakiti orang pulang. Orang hendak benar sudah juga. Nah, kesakitan ma'arid. Nah, jadi jangan berkata-kata. Nah, kecuali darurat lah. Nah, kecuali darurat. Mau kada mau kita bapander, kita bakuciak kah. Nah, misalnya haratan dalam WC tiba-tiba ada kepala sawah, nah, misalkan, atau kita misalnya pintu WC kita terkunci, nah jangan berdiam aja. Kalau misalnya makruh ya bapander dalam WC, lebaran aja.
Misalnya bini dalam WC, ampun laki mencari, kada boleh berpandir, berdiam aja dalam WC berpandir. Nah itu terlalu pintar. Nah, ya kan? Nah kecuali darurat. Nah sama halnya kita berwudu. Nah berwudu itu kan makruh kita berpandir. Jadi kalau kawan kita atau siapa berwudu jangan dipandiri. Kenapa? Karena bilanya berpandir itu hilang kehusyuan dalam berwudu itu. Nah. Dan kalau kita berpandir, nah khawatirnya kita lah mengurangi kesempurnaan daripada wudu. Nah kemudian makruh juga dalam WC itu terlalu lama. Nah makruh. Jadi bilanya berpandir itu makruh sudah sekali sudah. Nah kemudian lawas pulang. Nah jadi 2 kali makruh. Nah kalawasan WC. Amonnya kada darurat. Kalaunya darurat kada apa-apa lawas. Misalnya kita bisa buang air besar itu kan misalnya kayak berincitan, keluar parut sakit. Nah itu kan apa lawas. Hendak berdiri, iya pulang, keluar pulang. Nah itu kan darurat, kada apa-apa. Daripada tak cirit-cirit di salawar. Nah kada apa-apa. Kalaunya darurat itu kada apa-apa. Nah kemudian makruh juga buang air kecil itu dalam posisi berdiri. Yang walaupun Nabi pernah sekali Rasulullah itu pernah 1 kali kencing berdiri karena kada ada tempat lain. Waktu itu di tempat yang kotor, di tempat sampah juga. Nah, dalam riwayat tuh ada gitu. Cuma tetaplah dihukumakan makruh lawan kita berdiri itu. Jadi kalau kita ada WC ini ada pilihan, wah ini banyak lah, ada nang berdiri, WC itu kan banyak berjejer gitu. Munnya kita kau menahani lah, nah mencari yang jongkok aja. Nah, memang. Karena berdiri itu dimakruhkan. Dan lagi sayugianya jangan diangkatkan kain dengan sehabis-habis, melainkan sedikit-sedikit juga diangkat hingga sampai duduknya kepada tempat qada hajat, maka selesailah ia daripada mengangkat dia. Nah jadi mengangkat tapih, mengangkat baju lah, nah itu sudah di dalam WC lah. Nah, jangan belum masuk WC sudah marimpong burit. Nah itu jangan, aurat loh. Lagi ada yang melihat kena lah. Nah, jadi dosa kita. Nah jadi menurunkan kain seperti tapih atau baju itu kita waktu di dalam, ya kah? Nah. Sedikit demi sedikit, nah, sampai kepada tempat duduk kita qada hajat. Nah. Dan demikian lagi menggugurkan kain imbah tontong, ya kah, lalu melului kita nih. Nah, menurunkan menggugurkan kain, tapih atau baju tatkala hendak berdiri hendaklah sedikit juga hingga sampai kepada berdiri betul, maka salah ia daripada menggugurkan dia. Nah, cuma diperhatikan semalam waktu hendak menggugurkan, menurunkan tapih atau baju kita, batis kita itu kita siram
dulu. Minimal sekurang-kurangnya separuh lah. Nah, batis kita balewat pada buku lali kita. Nah, khawatir kalau pina ada kerancingan tadi, nah kami kita. Nah, itu nang dikhawatirkan, apalagi bebinian. Nah, kalau bebinian itu diperhitungkan itu membasuh itu berhitungkan apa? Hitungan kayak dianjurkan benar membasuh apa? Membasuh batis itu lah. Nah, ibu-ibu bebinian nih. Bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang qada hajat. Nah, jadi wajib hukumnya lah. Amunnya kada beristinja lah selama ada air atau batu, maka berdosalah orang itu kada beristinja, kada bebersih maksudnya. Nah, jadi munnya kita kada bebasuh bakami, kada bebasuh buang air besar, maka kita berdosa. Kenapa jadi berdosa? Selalu menanggung najis. Menghilangkan najis dengan air yang mutlak, yakah yang murni, baik nang banyu sungai atau banyu laut semalam lah, atau banyu kita di tandon lah, tampungan, atau dengan batu yang suci lah. Tapi yang bagusnya itu keduanya, batu lawan banyu, atau barang sesuatu ya kah seumpama tisu. Nah, siapa nang suah buang air kecil di pesawat, di pesawat. Nah, sedikit pula ini penting nih. Kalau kita misalnya dalam pesawat, entah berangkat kemana kan, misalnya anak terjauh ya umroh lah. Misalnya kita itu dalam keadaan hendak bakameh, lalu kita bakameh WC. Bakameh kita bebasuhnya pakai apa? Munnya kawa itu bawa banyu. Bawa banyu minum kita tuh, nah kita bawa. Di dalam itu tisu sudah ada lah. Nah, imbah kita buang air kecil, tisu dulu, tisu lah, supaya menghemat banyu. Tisu karing-karing, nah dicacap gitu, buang, nah hanyar pakai banyu. Nah, di lubangnya lah, katakan bebasuh bakameh itu lain kepalanya yang dibasuh, lubangnya dulu, hanyar petuanannya itu, nah, lubangnya basuh. Nah, hanya dikubur itu. Nah, kemudian kalau orang dalam keadaan dalam pesawat lah, ini guru-guru kita nih lah, ba'apik b'ihtiyat pikihnya. Kalau kita berangkat umroh dalam pesawat, sembahyang, kada berwudu kita, walaupun tanpa wudu, nah, walaupun tanpa wudu. Umpama batal kita misalnya berwudu kada kawa, lah sembahyang aja. Nah, sampai johor jamak lah, misalnya jamak. Nah, jamak kosor misalnya kan. Nah, jamak takdim misalnya kosor. Nah, berarti johor 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sembahyang kita. Nah, sembahyangnya itu apa ngarannya? Sembahyangnya itu adalah lihormatil wakti, menghormati waktu aja.
Karena kita menurut mazhab Imam Syafi'i, sembahyang itu wajib menghadap kiblat. Kalau kita dalam pesawat atau dalam dalam kapal, kita kada tahu lagi kiblatnya. Nah, umpama pesawat aja dulu lah, kita kan kada tahu kemana arahnya kiblat ini. Nah, kita kada tahu. Nah, oleh karena itu guru-guru kita melajari inilah, bilanya sampai kena kita umpama ada waktu misalnya di Jeddah atau kita langsung ke Madinah misalnya kan, maka sembahyang itu kita ulangi, kita qadha sembahyang itu. Nah, ini bapek nih lah. Nah, jangan kada diulang. Jadi guru-guru ulun tuh lah, berapa banyak jadi orang-orang yang berangkat jauh-jauh itu sembahyangnya tak tinggal. Bisanya sembahyang cuma dalam keadaan najis, bisanya sembahyang dalam keadaan kada suci. Nah, jadi itu harus berikhtiat, beapik kita. Jadi sembahyang itu bilanya sampai umpama di Makkah, di Madinah atau di Mekah misalnya kan, berdahulu ke Mekah misalnya. Nah, maka sembahyang kita itu diusahakan diqadha. Ini nang kita belajar nang beapik fikih lah. Atau dengan batu yang suci atau barang suatu, nah seumpama tisu lah, pada makna batu daripada tiap-tiap benda yang beku, lagi suci lagi tiada dihormati. Nah, boleh lah. Cuman yang afdalnya itu tadi apa? Air dan batu. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan. Amun tangan kirinya ada. Kalau tangan kiri kada ada, paksa. Lawan tangan juga, jangan lawan sikap. Kalau misalnya tangan kiri kada ada, tangan kanan ada, karena mau hukum makan makruh tangan kanan nih, lalu pian memakai tangan kanan juga kan, tapi pakai nang sesikat nang WC itu jangan, larah burit. Nah, jangan, kasihan kalimot kita. Nah. Jadi dengan tangan kiri lah sunat kita. Nah, jadi kita umat Rasulullah ini untung benar. Kita babasuh buang kamih, babasuh buang air besar, itu dapat pahala. Jadi kita bilanya menggunakan tangan kiri ini, kita melaksanakan sunnat. Maka kita dapat pahala. Dan makruh kita dengan tangan yang kanan, ya kan? Karena tangan kanan ini adalah tangan yang mulia lah, tangan yang dihormati, tangan kanan nih mulia. Dan jika ada istinja itu dengan air, maka sunat menghimpunkan segala anak jari tengah, lalu ditindihkan, ditekan kepada duburnya. Nah, kayak kita rajin tuh lah. Nah.
Dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Nah, ini sunat juga lah. Karena bilanya kita buang air besar, itu pasti kita buang air kecil, bakameh. Nah, lalu supaya kita dapat pahala, Pak Ibu babasuhnya nih. Nang mana? Nang didahulukan. Babasuh kamaluan nang di muka dahulu. Babasuh bakamih dahulu. Nah, lah. Kenapa? Nah, karena dikhawatirkan kalaunya kemaluan kita, ya kan, kubul karena itu kada dibasuh bedahulu, ternyata di muka kemaluan kita itu ada bening kamih kita, bebigi halus gitu, nah kada gugur lagi nya. Pas kita babasuh gayung mandi nih kayak ini, pas umpama misalkan termasuk kamih tadi itu, nah nang sudah bebigi halus tadi, titiknya kita buat ke dalam gagayung kita babasuh, lalu kita buat pulang ke dalam mana, ke dalam bak, lalu kita campur banyu tadi lawan banyu kami, apa hukumnya? Najis. Nah, ini hikmahnya. Jadi dibasuh itu bedulun apa? Kubul. Nah, dibasuh dulu. Hanya kemaluan nang di belakang dubur katanya. Nah, dan menggosokkan tangan pada tanah atau barang sebagainya setelah selesai. Nah, supaya apa? Supaya menghilangkan bau. Setelah itu maka dibasuhnya akan dia dan mempercikkan air kepada sirwal atau celana atau tapih lah, atau baju, ya kan, setelah selesai daripada beristinja itu tadi dipercikkan banyu. Nah, cuman kita nang lebih bagusnya itu ya tadi ambil banyu basah simbur batis kita itu. Nah, umpama kita bersalawar, nah di salawar itu hanya dipercikkan banyu. Nah, dipercikkan banyu. Bapiknya tadilah, karena kita kada melihat. Kada dikubui sekalian lah. Misalnya bersalawar, cibok banyu kubui, itu jangan. Basah. Kalabihan. Nah itu dinyatakan lelakian bebinian nih lah. Nah ingatakan nih boy, bilanya kita buang air besar lah, nang didahuluakan apa? Pangamihan. Itu nang dibasuh dulu. Sunat dapat pahala. Alhamdulillah, kepemurahan Allah lawan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan, mamadailah, cukuplah pada istinja itu pada zon sangka akan sucinya, dan jika diperoleh yakin sebaik-baiknya. Jadi buai kita puncaknya kita nih lah, buang air besar, buang air kecil, khususnya buang air besar. Untuk kesuciannya itu sudah bersih itulah, itu kita harus bersangka yakin, bersangka sudah bersih, atau nang lebih baik itu apa ya, yakin. Jadi puncaknya istinja itu ya yakin. Kesucian kebersihan istinja itu andaknya diyakin. Bilanya sudah kasat lah, kita dikubal dulu ya, kalau bersih simbur dulu kan baju, sudah tuntung ya kan, sudah dirasa guguran sisa-sisa kotoran, hanya kita pakai tangan. Nah isi pegamat lawan banyu lah. Nah, bilanya sudah kasat lah, sudah kasat kalimot kita deh,
Itu kalimut ngarannya kan. Kalimut kita ini sudah kasat. Di situ kita harus pertama boleh zon, menyangka sudah bersih nih. Nah, atau yang lebih baiknya lagi yakin, aku yakin bersih sudah. Nah kemudian untuk berikhtiat beapiknya lagi supaya keyakinan kita tadi tambah bulat, yakin, pakai sabun. Jadi sabun itu terakhir supaya menambahkan yakin kebersihan kita sudah beristinja. Jadi sabun itu jangan di awal. Kalau kita ini sudah menyimbur lah, belum begisik, simbur, lalu kita pakai sabun. Nah, sabun pian apa? Pian gue sukakan di situ sabun. Basuh pian. Nah, itu jangan berdahulu sabun. Kenapa? Karena sisa kotoran itu mungkin masih ada di kalimut itu. Nah, karena kalimut kita itu lah kayak apa? Itulah. Nah, makrucot. Ya kalau bahayanya itu cuma nempel-nempel di situ. Nah, lah. Bahayanya gina itu tasabuh apa? Bau itai lawan bau sabun. Itai tahu ya, kalau pengen itai kada tahu itai ya tahe. Nah itu nah mengalih cuman kada paham kenapa itai guru tuh jan. Nah ulun menghindari sudah supaya jangan tersambat tahe itu. Nah rancak tersambat. Nah ya Allah. Nah jadi yakin lah, apalagi sampai pian berasa panas kalimutnya itu, nah itu ampih aja itu. Kalau pena lingsak, nah janganlah mudarat kena. Nah jadi boleh bezon, arti zon tuh menyangka ini suci sudah. Nah atau yakin sama sekali, itu lebih baik lagi Jusden. Aku yakin bersih sudah. Atau misalnya hendak tambah yakin lagi lah, tambah yakin lagi nih, tambah yakin lagi, babasuh sudah, bersabun sudah lah, lalu tangan ini pian basuh, hendak yakinnya nih, lalu tangan nang pian babasuh ini pian masuk akan ke montong. Nah itu hendak yakin nang kuat lagi tuh, pian masuk akan jari jini ke montong, udah 2 buting kah? Nang mana nang pian nahap benar pian babasuh, ya Allah masukan ke montong, yakin gak ya? Amonnya ujat-ujat kene ajin ada, lah itu kada yakin. Amonnya kada yakin berarti bisa-bisa kada bersih lagi, mungkin masih licin mungkin lah. Nah. Ini berat nih boy, istinja nih lah, hati-hati kita. Makanya beristinja harus bersih, harus suci, bau tuh harus hilang. Jangan kena kayak ini bola pian sudah berjohor, tentang berjohor nih, lalu pian bapacol tapih, bapacol salawar, lalu pian rasa kayak apa, rasa mina kada nyaman kalimut nih, lalu pian menjapai, dicium bau itai. Nah kayak betok. Nah berarti pian itu kada lingis bebaso, kada lingis bebaso. Nah jadi beristinja itu sampai kasat lah, sampai kasat. Nah kada licin. Terakhir kena hanyar bapa pakai sabun. Jadi jangan bersabun berdahulu, sabun tuh terakhir. Nah kemudian dan tiada sunat. Nah ini penting nih lah, tiada sunat mencium tangannya
tangan yang mana? Tangan kiri yang kita bebesuh nih. Tetapi jika diciumnya juga, nah, padahal ada sunat mencium tangan nih. Imbah tuntung mencium, nah, keluar pada WC mencium. Tetapi jika diciumnya juga maka berbau tangannya, nah lah, bau itai, maka dihukumkan tangan juga yang kana najis, tiada yang lain. Berarti apa ya? Berarti apa? Kalimot tadi sudah padas, kalau sudah kasat, tapi petian nih mencium ke tangan ini. Nang kana najis tuh tangan aja lagi lah, jangan lagi dibasuh nang di bawah itu. Nah, jadi tangannya nih aja nang dibersihi lah, digisik ke tanah kali mana kah, gisik lah, nah, atau disikat, nah. Dan tiada berhad, ya kah, tiada berbatas bagi air itu akan istinja hingga suci memadailah ya. Jadi kita bebasuh buang air besar itu banyunya itu kadada batasnya. Nang penting apa? Sampai suci, sampai bersih. Dan sunat kemudian daripada istinja membaca Allahumma tahhir qalbi minad nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah, ini bacaan imbah istinja. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, ya Tuhanku, tahhir qalbi, sucikan kiranya hatiku. Nah, ilah. Wa hassin farji, sucikan hatiku daripada munafik, nifak, sifat munafik. Wa hassin farji, dan peliharakan olehmu kiranya parajku, kemaluanku. Minal fawahishi, daripada segala yang keji, daripada keji, ya kan, yang keji seperti zina. Nah, jadi bagus doa ini dibaca nih lah. Nah, dibaca. Apabila membaca ini setelah keluar. Nah, setelah keluar daripada WC, jangan di dalam. Kalau ai kana be tontong bebasoh pian, bebasoh bakame atau membuang air besar. Nah, lalu pian membaca ini dalam WC, jangan, kada boleh. Nah, haram hukumnya semalam. Nah, jadi membacanya itu apa? Di luar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian paslon ini satu pasal pada menyatakan segala syarat mengambil air sembahyang. Nah, kisah wudu nih. Dan segala sunatnya mengambil air sembahyang dan makruhnya, ya kah? Waktu apa? Waktu mengambil air sembahyang, waktu berwudu, dan membatalkan dia, ya kah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Taingkan sini lagi telah ulun minta halal, minta ridho, pun maaf dunia akhirat non pian berataan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada barokahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia akhirat, keberkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, segala dosa diampuni Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman, yang bertakwa, mati dalam iman, husnul khatimah. Dan mudahan kita seberataan dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki oleh Allah, nang banyak, nang halal, nang barokah.
niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, masyaallah.